Hello everyone, myself Esha K. Joshi, lecturer in Electrical Engineering Department, VPMP Polytechnic. My subject is Power Electronics and the unit name is Inverters and Cycloconverters. And today my topic is Basics of Inverter. Our objective of conducting this video is to understand about basics of inverter, classification of inverter and principle of inverter. DC motor speed control can be done by the SCR, and AC motor, there are various methods of AC motor speed control, અને તેમાંથી એક રીત છે ઇન્વર્ટરનો ઉપયોગ કરીને કરવાની. So inverter is a device which is used to convert direct current into alternating current. ઇન્વર્ટર દ્વારા DC સપ્લાયનું AC સપ્લાયમાં રૂપાંતર કરવામાં આવે છે. વોલ્ટેજ અને ફ્રીક્વન્સીનો કંટ્રોલ કરીને AC મોટરનો સ્પીડ કંટ્રોલ કરવામાં આવે છે. સો એવી બીજી ઘણી બધી એપ્લિકેશન્સ છે કે જેની અંદર ઇન્વર્ટરનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. સો ધ બેઝિક ફંક્શન ઓફ ઇન્વર્ટર ઇઝ ટુ કન્વર્ટ DC ઇન્ટુ AC. ઇન્વર્ટર માટે BJT, MOSFET, IGBT, MCT અથવા SCRનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. These are various power semiconductor devices. BJT, MOSFET, IGBT, MCT, SCR, they are used in inverter. For a low current rating, BJT, MOSFET, IGBT and MCT are used in inverter, and for a higher rating, SCR is used in inverter. વધારે રેટિંગ માટે SCRનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. ઇન્વર્ટરનો આઉટપુટ વોલ્ટેજ વેવફોર્મ એ સાઇનોસોઇડલ અથવા નોન સાઇનોસોઇડલ હોઈ શકે છે, અને ઓછા અને મીડિયમ પાવર રિક્વાયરમેન્ટ માટે સ્ક્વેર વેવ ઇન્વર્ટરનો પણ ઉપયોગ થઈ શકે છે, જ્યારે હાયર પાવર રેટિંગ માટે ઓછા ડિસ્ટોર્શનવાળા સાઇન વેવનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. એક્ટિવ ડિવાઇસના ઓન અને ઓફ ટાઈમ પર આઉટપુટ AC વોલ્ટેજની ફ્રીક્વન્સી નક્કી કરવામાં આવે છે, અને ઇન્વર્ટરનો DC સોર્સ જે છે તે બેટરી, સોલાર સેલ અથવા બીજો કોઈ પણ DC સોર્સ હોઈ શકે છે. મોટાભાગની ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એપ્લિકેશન્સમાં સૌથી પહેલાં એસીનું DCમાં રૂપાંતર કરીને તે DC વોલ્ટેજને ફિલ્ટર કરીને તે DCનો ઉપયોગ ઇન્વર્ટર માટે કરવામાં આવે છે. જુદા જુદા રેટિંગ માટે ઇન્વર્ટર્સ અવેલેબલ છે માર્કેટમાં. ઇન્વર્ટરનો આઉટપુટ વોલ્ટેજ સિંગલ ફેઝ માટે 220 વોલ્ટ 50 હર્ટ્ઝ અથવા 120 વોલ્ટ 60 હર્ટ્ઝ હોઈ શકે, અને જ્યારે 3 ફેઝ માટે ઇટ કેન બી 220 380 વોલ્ટ 50 હર્ટ્ઝ 115 200 વોલ્ટ હોઈ શકે છે. સો ઇટ ડિપેન્ડ્સ ઓન એપ્લિકેશન. તેની જરૂરિયાત કેટલી છે તેના આધારે તેનો કોઈ પણ વોલ્ટેજ અને ફ્રીક્વન્સી હોઈ શકે. સો ધીસ ઇઝ ઓલ અબાઉટ સમ બેઝિક ઓફ ઇન્વર્ટર, એન્ડ ધ બેઝિક ફંક્શન ઓફ ઇન્વર્ટર ઇઝ ટુ કન્વર્ટ DC પાવર ઇન્ટુ AC પાવર. Now let's see the classification of inverter. Inverter is classified in various types, like it is classified according to the active device used in inverter. As I have said earlier in a previous slide, we had discussed BJT, SCR, MOSFET, IGBT, various power semiconductor devices are used in inverter, and on the basis of this device inverter is classified. If BJT is used, in an inverter, then it is called a BJT inverter. If
SCR is used in inverter, then it is called SCR inverter, and likewise MOSFET, IGBT are used in inverter, then it is called MOSFET inverter and IGBT inverter. So depend on the active device used in inverter, it is recognized. Now the second classification is on the basis of commutation method used. If line commutation is used for the inverter, then it is called a line commutated inverter, and if force commutation method is used in an inverter, then it is called force commutated inverter. According to output phase, inverter can be classified in single phase and three phase. So inverter માં આઉટપુટ AC વોલ્ટેજના ફેઝની સંખ્યા કેટલી છે તેના આધારે ઇન્વર્ટરને સિંગલ ફેઝ ઇન્વર્ટર અને થ્રી ફેઝ ઇન્વર્ટરમાં ક્લાસિફાય કરવામાં આવે છે. According to the waveform shape, inverter can be classified in non-sinusoidal waveform inverter and sine wave inverter. If the output wave shape is non-sinusoidal, then it is called non-sinusoidal inverter, and if the output wave shape is a sine wave, then it is called a sine wave inverter. So output wave shape ના આધારે ઇન્વર્ટરને બે રીતે ક્લાસિફાય કરવામાં આવે છે. એક છે નોન સાઇનોસોઇડલ ઇન્વર્ટર અને બીજું છે સાઇન વેવ ઇન્વર્ટર. Now on the basis of connection, inverter can be classified in a series inverter. If the devices are connected in series, then it is called a series inverter. If they are connected in parallel, then it is called a parallel inverter. And if they are connected in a bridge form, then it is called a bridge inverter. And in a bridge inverter, again it is classified in two types. One is half bridge inverter and second is full bridge inverter. So these are types of inverter on the basis of connection. જોડાણના આધારે ઇન્વર્ટરને ત્રણ રીતે ક્લાસિફાય કરવામાં આવે છે. એક સિરીઝ ઇન્વર્ટર, સેકન્ડ ઇઝ પેરેલલ ઇન્વર્ટર, થર્ડ ઇઝ બ્રિજ ઇન્વર્ટર, એન્ડ બ્રિજ ઇન્વર્ટર કેન બી ક્લાસિફાઈડ ઇન હાફ બ્રિજ ઇન્વર્ટર એન્ડ ફૂલ બ્રિજ ઇન્વર્ટર. તે ઉપરાંત ઇન્વર્ટર સોર્સના આધારે બે રીતે ક્લાસિફાય કરવામાં આવે છે. એક વોલ્ટેજ સોર્સ ઇન્વર્ટર અને બીજું કરંટ સોર્સ ઇન્વર્ટર. So on the basis of source which is used for inverter, it is classified in two types. One is CSI, that is current source inverter, and second is VSI, that is voltage source inverter. So this is the classification of inverter. ઇન્વર્ટરનું વર્ગીકરણ છે. Now let's discuss the principle of inverter. ઇન્વર્ટર ડિવાઇસ કયા સિદ્ધાંત ઉપર કાર્ય કરે છે તે આપણે આ ડાયાગ્રામ ઉપરથી સમજી શકાય છે. So according to this circuit diagram, you can see in this diagram there is a battery source, switch, and center tapping transformer is used in this circuit. Okay, circuit ma this is source, this is switch, and this is center tapping transformer. It is a very simple circuit by which we can understand the principle of inverter. હવે જ્યારે સ્વિચ છે તે
એક સ્વિચ શરૂઆતમાં બી કન્ડિશનમાં રાખવામાં આવે છે, વિચ ઇઝ ઓફ સ્ટેટ ઓફ ધીસ સ્વિચ. બી પોઝિશનમાં હોય ત્યારે સ્વિચ ઓફ કન્ડિશનમાં છે તેવું કહેવાય. હવે જ્યારે સ્વિચને એ કન્ડિશનમાં લાવવામાં આવે ત્યારે ટ્રાન્સફોર્મર વાઇન્ડિંગના ઉપરના ભાગમાંથી કરંટ ફ્લો થાય છે, જેથી તેના કોરમાં ફ્લક્સ પ્રોડ્યુસ થશે અને તેના કારણે સેકન્ડરી વાઇન્ડિંગમાં EMF ઇન્ડ્યુસ થાય છે અને લોડ કરંટ ફ્લો થાય છે. This has happened when switch is in A condition. Now, when switch is in C condition, C પોઝિશન પર જ્યારે સ્વિચને લાવવામાં આવશે ત્યારે ટ્રાન્સફોર્મરની નીચેની વાઇન્ડિંગમાંથી કરંટ ફ્લો થશે અને તેના કારણે કોરમાં ફ્લક્સ પ્રોડ્યુસ થશે, જેથી સેકન્ડરીમાં વિરુદ્ધ દિશામાં EMF ઇન્ડ્યુસ થશે. જે પ્રીવિયસલી જે EMF ઇન્ડ્યુસ થયું હતું તેના કરતાં ઓપોઝિટ ડાયરેક્શનમાં EMF ઇન્ડ્યુસ થશે અને જેના કારણે લોડમાંથી ઓપોઝિટ ડાયરેક્શનમાં કરંટ ફ્લો થશે. સો 3 કન્ડિશનની આપણે ચર્ચા કરી. જ્યારે સ્વિચ બી કન્ડિશનમાં હોય, ધીસ ઇઝ ધ ઓફ સ્ટેટ. જ્યારે એ કન્ડિશનમાં હોય ત્યારે ટ્રાન્સફોર્મરના અપર પોર્શનમાંથી વાઇન્ડિંગમાંથી કરંટ ફ્લો થશે, કોરમાં ફ્લક્સ પ્રોડ્યુસ થશે એન્ડ સેકન્ડરીમાં EMF ઇન્ડ્યુસ થશે એન્ડ ધ ડાયરેક્શન ઓફ લોડ કરંટ ઇઝ લાઇક ધીસ. Now, when the switch is in opposite direction, મતલબ કે સી પોઝિશનમાં જ્યારે સ્વિચને લાવવામાં આવે ત્યારે નીચેના પોર્શનમાંથી ટ્રાન્સફોર્મરની વાઇન્ડિંગના નીચેના પોર્શનમાંથી કરંટ ફ્લો થશે એન્ડ સેકન્ડરીમાં જે EMF ઇન્ડ્યુસ થશે દેટ ઇઝ ઇન ઓપોઝિટ ડાયરેક્શન એન્ડ ધ ડાયરેક્શન ઓફ લોડ કરંટ ઇઝ ઓલ્સો ચેન્જ્ડ. એકચ્યુઅલમાં મિકેનિકલ સ્વિચની જગ્યાએ SCRનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. સો તેને SCR ઇન્વર્ટર કહે છે. જો એની અંદર SCRનો ઉપયોગ કરવામાં આવે, કોઈ પણ પાવર સેમિકન્ડક્ટર ડિવાઇસીસ સ્વિચિંગ પર્પઝ માટે અહીંયા યુઝ કરી શકાય છે. એઝ વી હેડ ડિસ્કસ્ડ અર્લિયર, BJT, MOSFET, IGBT, કોઈ પણ પાવર સેમિકન્ડક્ટર ડિવાઇસ સ્વિચિંગ પર્પઝ માટે અહીંયા યુઝ કરી શકાય છે. સો ધીસ ઇઝ હાઉ inverter functions. This is the simple diagram by which we can understand the functioning of inverter. આ તેનો બેઝિક પ્રિન્સિપલ છે, સિદ્ધાંત છે કે જેના દ્વારા ઇન્વર્ટર કામ કરે છે. So in our next video we will discuss different types of SCR inverters and how they will function. Okay. Thank you.